جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پورا ملک سانس روک لیتا ہے۔ شہر کی سڑکیں خالی، گھر کے ٹی وی فل والیوم پر، اور ہر پاکستانی کے دل میں بس ایک دعا، بس اس دفعہ پاکستان جیت جائے۔ گراؤنڈ پر دونوں کیپٹنز ٹاس کے لیے آتے ہیں۔ ہوا میں ہلکی سی خاموشی، اور اسی خاموشی کے بیچ کوئن گھومتا ہے۔ سب کی نگاہیں اس کوئن پر ٹکی رہتی ہے۔ کوئن نیچے گرتا ہے اور رزلٹ آتا ہے۔ Pakistan have won the toss and they've decided to bowl first. پوری عوام کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے چلنے لگتی ہے۔ پلیئرز گراؤنڈ میں اترتے ہیں، امپائرز اپنی جگہ لیتے ہیں، اور کمنٹری باکس سے آواز آتی ہے، پہلی بال، اور دونوں ملکوں کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں۔ انڈینز اپنے جذبات کے ساتھ چیخ اٹھتے ہیں، اور پاکستانی اپنے جیت کے خوابوں میں کھو جاتے ہیں۔ مگر پھر میچ کے آخر میں وہی پرانی کہانی لکھی ہوتی ہے، اسکور بورڈ پر وہی نام چمک رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیوں پاکستان ہر میچ کے اینڈ میں صرف کلوز انف بن کر رہ جاتا ہے؟ کیوں پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ رکتا ہی نہیں؟ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ صرف لک کا کھیل ہے تو بوس آپ بھی غلط ہو۔ اس سسٹم کے پیچھے ایک ایسی سچائی چھپی ہے جسے نہ تو کمنٹیٹرز بولتے ہیں اور نہ ہی ہیڈ لائنز لکھتی ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو ہر دفعہ پاکستان کو جیت کے قریب لا کر پھر ہار کے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے؟ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو سب کچھ معلوم ہوگا۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ ٹیم پاکستان 1975 سے لے کر آج تک ہر میچ میں انڈیا سے ہارتا آ رہا ہے، لیکن ایک شوکنگ بات یہ ہے کہ 1965 سے لے کر آج تک پاکستان اور انڈیا نے 215 میچز کھیلے ہیں۔ ان میں سے پاکستان نے 88 جیتے اور انڈیا نے 80۔ مطلب اوورال پاکستان ایک سٹرونگ ہسٹری رکھتا ہے، بالکل کلوز فائٹ۔ اب ذرا فارمیٹ وائز دیکھتے ہیں۔ 59 ٹیسٹ میچز کھیلے، جن میں سے پاکستان نے 12 جیتے اور انڈیا نے 9، باقی سارے ٹیسٹ ڈرا ہو گئے۔ 138 ODIs کھیلے، جن میں سے پاکستان نے 74 جیتے اور انڈیا نے 59۔ 5 میچز کے ریزلٹس ہی نہیں آئے۔ 18 T20s کھیلے، جن میں سے پاکستان نے صرف 3 جیتے اور انڈیا نے 15۔ مطلب پاکستان ورسز انڈیا کرکٹ میں پاکستان ایک سٹرونگ ہسٹری رکھتا ہے۔ لیکن اس سے بھی شوکنگ بات یہ ہے کہ ICC ورلڈ کپس میں پاکستان اور انڈیا 8 ٹائمز ملے۔ 1975، 1983، 1996، 1999، 2003، 2011، 2015 اور 2019۔ 8 میچز اور 8 ٹائمز انڈیا سے ہار ملی۔ اور یہی سوال سب کے ذہن میں آتا ہے، آخر کیوں ہر ورلڈ کپ میں پاکستان کو انڈیا سے ہارنا پڑتا ہے؟ دیکھو، گراؤنڈ میں صرف 11 پلیئرز نہیں کھیلتے، ان کے ساتھ پورے ملک کی امیدیں کھیلتی ہے۔ اور جب سامنے انڈیا ہوتا ہے تو یہ گیم کرکٹ سے زیادہ مینٹل وار بن جاتا ہے۔ ہر بال کے پیچھے کروڑوں عوام کی آوازیں ہوتی ہے، اور ایک مس کے ساتھ ایک ملک خاموش۔ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ پلیئر شاٹ کھیلنے سے زیادہ فوکس شاٹ کہاں کھیلا جائے اس پر کرتا ہے۔ اور وہی ٹائم ہوتا ہے جہاں ٹیلنٹ اور سکلز پر پریشر بھاری پڑ جاتا ہے۔ فارمر کیپٹن راشد لطیف نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، اور جب ایموشنز بدل جائے، پریشر بڑھ جائے، تو پلیئر سمپل ڈیسیجن بھی ٹھیک سے نہیں لے پاتا۔ یہ صرف ایک میچ کا پریشر نہیں، یہ ڈیکیڈز کا ایموشنل لوڈ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہارنے کے بعد پلیئرز مینٹلی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ ہر ہار پرانی ہار یاد دلاتی ہے، ہر جیت ایک سپنا لگتی ہے، اور جب ڈر زیادہ ہو تو آدمی سمپل ڈیسیجنز بھی الجھ دیتا ہے۔ پلیئرز کو یہ تک سمجھنے میں مشکلات پیش آتے ہیں کہ شاٹ کہاں کھیلا جائے، اور اسی الجھن میں گیم ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مومنٹم کرکٹ کا سب سے ڈینجرس ایلوژن ہوتا ہے مومنٹم۔ جب لگتا ہے گیم ہاتھ میں ہے، اصل میں وہی ٹائم ہوتا ہے جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایشیا کپ فائنل 2025، آپ پہلے سکور کارڈ دیکھیں۔ پاکستان 113 پر صرف 1 وکٹ ڈاؤن۔ پورے ملک نے اسکرین کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، آج کہانی بدلے گی، آج پاکستان جیتے گا۔ پھر وہی ہوا جو انبلیویبل تھا، ایک وکٹ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور کچھ ہی اوورز میں یہ سکور کارڈ دیکھنے کو ملا۔ کلدیپ یادو 4 وکٹس فار 30 رنز۔ اور اسی دوران کیا آپ نے ایک بات نوٹ کیا؟ انڈیا میچ کو چینج کرنے کے بجائے پاکستان کے کانفیڈنس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہی ریزن ہے کہ انڈیا گیم پلٹنے میں سکسیسفل رہا۔ ہر بار یہی پیٹرن،
जबरदस्त शुरुआत लेकिन एंडिंग बेकार। अगर आप भी सोचते हैं कि इंडिया की बॉलिंग ही इतनी जबरदस्त है तो आप भी इसी गलत फहमी में गुम हुए हो। देखो यहाँ पे असल में होता क्या है, पाकिस्तान सोचता है कि मोमेंटम मिल गया, लेकिन असल में गेम तो बस शुरू हुआ होता है। ये कोलैप्स सिर्फ बैट से नहीं होता, ये कोलैप्स होता है अंदर से। जब दिमाग कह रहा है हैंडल इट और दिल चिल्लाता है बस एक बिग शॉट मार, और जब दिल क्रिकेट डिसाइड करता है तो रिजल्ट वही होता है जो स्कोर कार्ड पे लिखा होता है। क्रिकेट में जीत हार के बीच कभी कभी 1 इंच का फर्क होता है, एक थ्रू थोड़ा सा स्लो, एक कैच थोड़ा सा नीचे और एक मैच हाथ से निकल जाता है। पाकिस्तान के मैचेस में यही स्मॉल मार्जिन्स ही सबसे बड़े दर्द बन गए हैं, कभी मिस फील्ड, कभी रॉन्ग एंगल और कभी बस 1 सेकंड की देर। और इंडिया का हर मूव कैलकुलेटेड लगता है, हर प्लेयर अपनी पोजीशन जानता है, हर थ्रू एक टारगेट पे जाता है। वही डिसिप्लिन, वही कंट्रोल, जहां पाकिस्तान प्रेशर में हिल जाता है इंडिया उस मूवमेंट को सीज कर लेता है। मैच जीतने का फर्क बड़ा नहीं होता, बस इतना होता है कि किसने ज्यादा फोकस रखा। क्रिकेट का डिफरेंस छोटी छोटी चीजों से बनता है और पाकिस्तान वही छोटी चीजों में बार बार गिर जाता है। और जब यही छोटी चीजें बढ़ जाती हैं तो वो एक और मैच, एक और रिग्रेट बन जाता है। क्रिकेट में हर बॉल एक सवाल होता है और इंडिया का हर बैट्समैन उसका जवाब पहले से ही लिख कर आता है। यही फर्क है, पाकिस्तान गेम हैंडल करता है लेकिन इंडिया गेम प्लान करता है। उनके बॉलर सिर्फ स्पीड या स्पिन नहीं खेलते, उनके पास डेटा होता है, मैचअप होता है और हर बैट्समैन के अगेंस्ट एक तैयार ट्रैप होता है। स्ट्रेटेजी पहले से सेट होती है और इंडिया का प्लान हमेशा एक स्टेप आगे होता है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान मैच खेलता है तब इंडिया मैच सोचता है। कुछ हारें ऐसी होती है जो स्कोर कार्ड पे नहीं हिस्ट्री में लिखी जाती है। हर हार ने नई जनरेशन के दिमाग में बस एक लाइन लिख दी, इंडिया से नहीं जीत सकते। और जब कोई बात बार बार बोली जाए वो बिलीफ बन जाता है। फैंस का प्रेशर, मीडिया के मीम्स और हर पुरानी हार का गुस्सा सब कुछ मिलकर प्लेयर्स के जहन में एक डर डाल देते हैं। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, ये साइकोलॉजिकल स्केयर है। जब हिस्ट्री एक नैरेटिव बन जाए माइंडसेट से तोड़नी पड़ती है। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी कभी नहीं थी, कमी थी तो बस स्ट्रक्चर की और माइंडसेट की। जीत तब ही आएगी जब प्रेशर से पहले प्रिपरेशन आएगी। मेंटल कंडीशनिंग, प्रेशर ड्रिल्स और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये सब अब जरूरत नहीं, जरूरी हथियार हैं। इस सिस्टम को बदलना मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। देखो जीतना मुश्किल नहीं है, बस सिस्टम को अपग्रेड करना है। जो ऑस्ट्रेलिया ने 2018 के बाद किया था वही फार्मूला पाकिस्तान भी अप्लाई कर सकता है। सीधा सिंपल रोड मैप 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, मेंटल कंडीशनिंग। हर प्लेयर को सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं, प्रेशर हैंडल करना भी सीखना होगा। सोचो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ड्रिल्स और क्राउड नॉइस के बीच प्रैक्टिस जैसे असली मैच हो। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर ने ये अप्रोच ट्राई की थी, रिजल्ट इंडिया को सेमीफाइनल में हरा दिया था। मतलब प्रेशर में भी डटे रहना यही डिफरेंस बनाता है। दूसरा स्टेप, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। सिलेक्शन में ये मेरा बंदा, ये वाला कल्चर बिल्कुल हटा दो। प्योर मेरिट बेस्ड सिस्टम लाओ। वहाँ एनालिटिक्स लैब होनी चाहिए, जैसे इंडिया ने IIT के साथ टाई अप किया था। यंग प्लेयर्स को डेटा ड्रिवन ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जैसे स्पिन ट्रैप्स को ब्रेक कैसे करे या पावर प्ले प्रेशर कैसे हैंडल हो। तीसरा स्टेप, एनालिटिक्स एंड फिटनेस इन्वेस्टमेंट। PCB को भी BCCI जैसी डेटा टीम चाहिए। हर मैच से पहले ओपोनेंट के वीकनेसेस मैप करो, किस बॉलर से किस बैट्समैन को स्ट्रगल है। और हाँ, फिटनेस को इग्नोर मत करो। यही स्मॉल मार्जिन्स होते हैं जो मैच का रिजल्ट बदलते हैं। एक डाइव, एक कैच, एक थ्रू और एक गेम आपका, यही वो टूल्स हैं जो हर कोलैप्स को कमबैक में बदल सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर सिस्टम बदलेगा तो हिस्ट्री भी बदलेगी। ये सफर लंबा जरूर है लेकिन हर इम्प्रूवमेंट एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। हर हार में एक सबक छुपा होता है, बस फर्क इतना है, कुछ टीम्स उस सबक से कुछ सीख जाते हैं और कुछ बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। पाकिस्तान के पास अब भी वक्त है पुरानी कहानी बदलने का। क्रिकेट में हर मैच एक चांस होता है, एक नए चैप्टर लिखने का, और जब माइंडसेट बदलेगा हिस्ट्री भी बदलनी पड़ेगी। बस सिर्फ ये याद रखो कि जीत उन्हीं की होती है जो हार से सीखते हैं। तो तुम क्या समझते हो, क्रिकेट की हार जीत सिर्फ प्लेयर्स से होती है, स्किल से होती है? अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान कब का सक्सेसफुल होता। PCB कोचेस बदलता रहता है, प्लेयर्स बदलता रहता है, लेकिन कभी माइंडसेट और स्ट्रेटजी बदल कर देखे ना क्या होता है।
अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आई ओपनिंग कंटेंट अपलोड होता है इस चैनल पे। और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। बाकी कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सब चीजें मैटर करती है या नहीं। सो ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए गुड बाय।